అందరికీ నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. మన భారతదేశము ఈరోజు ప్రపంచ పటంలోనే వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో మొదటి స్థానం. ఇది మనమందరము అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు వ్యాక్సిన్ కంపెయినింగ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తుంది. కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళంతా ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. ఆ సందేహాల గురించి అండ్ ఆ వ్యాక్సిన్ ఒక సేఫ్ అండ్ ఎఫికసీ దాన్ని బట్టి ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరుగుతున్నాయి ఒక చిన్న సలహాలు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను. దాని సందేశమే ఈ వీడియో. మీరందరూ ఇది ఎండ్ అయ్యేదాకా చూడాలి. మొదట ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉంటుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ చూసి దీని గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. టాపిక్ వచ్చేసి COVID-19 వ్యాక్సిన్ స్టిల్ నీడ్స్ R&D by support of hepatitis B efficacy data. Description: Brand Pharma of India is manufacturing vaccines. COVID-19 vaccination program started in India as on January 16th, 2021 on priority basis to doctors and frontline workers. Government of India and Indian Council Medical Research given clearance to release vaccines unplanned before third clinical trials on emergency provision basis. As per media report, 70% citizens are in chaos that COVID-19 vaccine is safe and efficacy to inject. Doing vaccination getting side effects like body reactions and allergy, not for all but for some people even deaths occurred. As doctors saying not due to vaccination reactions. Entrepreneurs of vaccine saying we do not have efficacy data, released vaccine on emergency provision basis by performance of vaccine during clinical trials. As a mandatory, every doctor and paramedical staff has to take hepatitis B vaccine to prevent infection control. India developed hepatitis vaccine B 2 decades back. Hepatitis B vaccine works to prevent infections and liver and also builds antibodies in immune system. COVID-19 vaccine different comparing hepatitis B vaccine but works as similar. I appeal to PM Modi to make a system in recruitment and selection of employees working in pharma industry, particularly in biotech plants. At present, no system in pharma industry. Any time employee resign from plant head to operator levels. HR departments are totally failure in recruiting and selection of right persons for right vacancies in places. So if government of India capable to provide a system, once employee joined in the pharma, fulfill job responsibilities 100%, the employee should not look for better opportunities for hike. If company grows as per goals planned, employees should grow their income. If PM Modi plan to make system, then easily any type of vaccine produced as safe and efficacy. This is the one of the root cause indirect reason. Corrective action and preventive action. COVID-19 vaccine should be developed further R&D steps comparing with efficacy of hepatitis B vaccine data. Vaccine manufacturers should declare COVID-19 vaccine stay immune system developing antibodies in the body till last as long as woman survives. Vaccine manufacturers also to declare how long woman survives, no side effects confirmed in long time. Vaccine manufacturers also declare COVID-19 vaccine works for US strain, UK strain and South Africa strain COVID-19 new virus. Conclusion of the video. COVID-19 vaccine should be safe and efficacy for vaccination without getting bodily reactions and allergy. COVID-19 vaccine also to work for UK strain and South Africa strain viruses. The compatibility of COVID-19 vaccines in the human body then only clears chaos in citizens.
COVID-19 vaccine efficacy data is similar to hepatitis B efficacy data, guarantees how long immune system antibodies develop as long as human survives without any side effects. Make all employees who fulfill job responsibilities 100% should grow their income, not to change job for hike in pharma industries. Because if key person replaced, other person will not do as like key person in producing excellent results in pharma industries. Mr. Joe Biden, United States President of America, declares statement, beware of pandemic viruses in future. For every new virus, India should face to manufacture vaccine. Injecting different vaccines, immune system lost without side effects in human body shall have guarantee. Alas. సో మన భారతదేశము ప్రపంచ పటంలో మొదటి స్థానం వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో. సో మన భారతదేశం అనేది బ్రాండ్ ఫార్మా ఆఫ్ ఇండియా అన్నమాట. సో మన భారతదేశంలో మొదటిసారి COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ జనవరి 16, 2021 సంవత్సరం నాడు డాక్టర్స్లకు, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కు ఇస్తున్నారు. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వారు క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కు. అది మీరు విడుదల చేయొచ్చు ఆన్ ఎమర్జెన్సీ బేసిస్ మీద. సో ఈరోజు మీడియా రిపోర్ట్ ప్రకారము 70% ప్రజలు కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకోనికి దిగ్భ్రాంతి చెందుతున్నారు అన్నమాట. అది సేఫా, అది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా అని. సో వ్యాక్సినేషన్ చేసినప్పుడు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి, కొన్ని బాడీలో రియాక్షన్స్ వచ్చినాయి, అలర్జీ వచ్చినాయి. సో దాని మూలంగా ప్రజలు దిగ్భ్రాంతితో ఈవెన్ కొంతమంది చనిపోయారు. కానీ డాక్టర్స్ ఏమంటున్నారంటే ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన కారణం వల్ల కాదు అని. సో వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ యాజమాన్యం ఏమంటుందంటే వ్యాక్సిన్ రిలీజ్ చేశాము, ఇది ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్ లో రిలీజ్ చేశాము, దీని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో దాన్ని బట్టి చేశామని చెప్తున్నారు. నేను అనేది ఒకటే ఏంటంటే యాజ్ ఎ మ్యాండేటరీ ప్రతి ఒక్క డాక్టరు, నర్సు, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. ఇది మ్యాండేటరీ. సో మన భారతదేశం హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసింది 20 సంవత్సరాల క్రితమే అన్నమాట. సో హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఎంత తీసుకుంటారు, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకదనమాట, లివర్ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అది. అండ్ యాంటీబాడీస్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెంచుతుంది. COVID-19 వ్యాక్సిన్ కు హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ డిఫరెంట్, కానీ ఒకటే విధంగా పనిచేస్తుంది, సిమిలర్ ఉన్నది కొద్దిగా. సో నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీకి అపీల్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, ఒకటి, భారతదేశంలో ఒక సిస్టమ్ లేదు, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీలో ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఒక సిస్టమ్ లేదు. ఎవరు ఎప్పుడైనా మానేయచ్చు. ప్లాంట్ హెడ్ కాడ నుంచి జనరల్ మేనేజర్ కాడ నుంచి ఆపరేటర్ లెవెల్ దాకా ఎప్పుడైనా మానేయచ్చు. అదొకటి సిస్టమ్. సో ఆ సిస్టమ్ మూలంగా ఏమైతుందంటే కీ పర్సన్స్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మానేస్తే దాని యొక్క సేఫ్ అండ్ ఎఫికసీ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అనేది కోల్పోతుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్ లో వేరేళ్ళు వస్తారు, వాడు కరెక్ట్ గా జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ 100% ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడో చేయదో తెలియదు. మళ్ళీ వాని మూలంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే వాడు రిజైన్ చేస్తాడు, మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తాడు. దీని మూలంగా ఏమైందంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది టోటల్ గా ఫెయిల్యూర్ అయింది. రైట్ పర్సన్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ రిక్రూట్ చేస్తేనే ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి. అదొకటి. నేను అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాను ఒక సిస్టమ్ తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే అమెరికా ఉంది, జపాన్ ఉంది, వాళ్ళ సిస్టమ్. ఒకపారి ఫార్మాలో ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అయినంటే మళ్ళీ వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యేదాకా వెళ్లారు. అదొకటి. సో బెస్ట్ ఓన్లీ సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఎవరైతే బాధ్యతలు 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తారో వాళ్ళే కంపెనీని గ్రో అయ్యేటట్టు చేస్తారన్నమాట. సో కంపెనీ గ్రో కావాలి,
అట్ ది సేమ్ టైం ఎంప్లాయీ కూడా గ్రో కావాలి, వాళ్ళ ఇన్కమ్ కూడా గ్రో కావాలి. సో ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ప్లాన్ చేసుకొని ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి అప్పుడే వ్యాక్సిన్ అనేది ఇది ఇండైరెక్ట్ ప్రాబ్లం, ఇది ఎవరికి చెప్పదు. ఈ రోజు వ్యాక్సిన్ మూలంగా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే రైట్ మ్యాన్ పవర్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ ఉన్నరా లేదా అనేది అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తాయి. వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్కి ఎంతో అనుభవం ఉండొచ్చు, కానీ అక్కడ రీసెర్చ్ చేసే సైంటిస్టులు ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయిందో మళ్ళా వాళ్ళు బెటర్ ఆపర్చునిటీ కోసం వెళ్ళిపోతే ఆ ప్లేస్ లో ఇంకో వాళ్ళు వచ్చిండ్రు అనుకో, ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఆడనే ఉండిపోతుంది, కంపెనీ ఆడనే ఉండిపోతుంది. కానీ ఎంప్లాయీ చేంజ్ కావడం వల్ల కంపెనీలకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కరెక్ట్ అండ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ ఏంటంటే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్ గా డెవలప్ చేయాలి. దాని ఐడియా నేనేం చెప్తున్నానంటే హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఎఫికసీ డేటాను సపోర్ట్ చేసుకొని చేయాలి. ఇది నేను హెపటైటిస్ బి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకు లెటర్ రాశాను. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ ప్రాబ్లం పోవాలంటే హెపటైటిస్ బి ఎఫికసీ డేటాను చూసుకొని చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం COVID-19 వ్యాక్సిన్ అనేది సేఫ్ అండ్ ఎఫికసీగా ఉంటుందని. సో హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఎందుకు పనిచేస్తుంది? ఇన్ఫెక్షన్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, సోకనీయదు, లివర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఒకపారి ఈ కరోనా వైరస్ సోకిందనుకో లివర్ లో ఉండిపోతుంది ఆ వైరస్ అన్నమాట. ఆ లివర్ ఇన్ఫెక్ట్ కానేది. హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుంది లివర్ కోసమే. COVID-19 కూడా పనిచేయాలంటే దాని ఎఫికసీ డేటాను తీసుకోవాలి. సో వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ డిక్లేర్ ఇది కూడా ఒకటి చేయాలంటే COVID-19 వ్యాక్సిన్ అనేది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ స్ట్రెయిన్ కు సౌత్ ఆఫ్రికా స్ట్రెయిన్ కూడా పనిచేయాలని. కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో ఏంటంటే COVID-19 వైరస్ సేఫ్ అండ్ ఎఫికసీగా పనిచేయాలి. అప్పుడే ప్రయోజనంలో భయాందోళన అనేది పోతుంది. అదొకటి. సో కంపాటబుల్ ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే బాడీలో రియాక్షన్ జరగకూడదు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకూడదు, రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవాలి. ఇదొకటి. సో నేను అనేది ఏంటంటే COVID-19 వ్యాక్సిన్ సిమిలర్ టు హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ లెక్కనే దాని డేటా తీసుకొని ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది డెవలప్ చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇంకొకటి అందరు ఎంప్లాయీస్ ని రైట్ పర్సన్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ తీసుకోవాలి, సైంటిస్టులను లేకుంటే ప్రొడక్షన్ లో కానీ దేనిలో కానీ. అప్పుడే కరెక్ట్ గా డ్రగ్ అనేది వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో నేను ఫార్మా ఎంప్లాయీ కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఇది బేస్ చేసుకొని నేను చెప్పగలిగాను. జో బిడెన్ గారు కొత్తగా ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికైనందుకు కృతజ్ఞతలు. అతను ఏమన్నాడంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ చేశాడు ఏంటంటే ఇట్లాంటి పాండమిక్ వైరసెస్ అనేది ముందుకు రాబోతాయి. సో మన భారతదేశము ఏ వైరస్ వచ్చినా గానీ దానికి వైరస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే దశలో ఉన్నాము మనము. ఇంకోటి ఏ వైరస్ వచ్చినా తీసుకున్నా గానీ ఆ బాడీలో అలర్జీలు రియాక్షన్ జరగకుండా కాపాడుకునేటట్టు మన వైరస్ వ్యాక్సినేషన్స్ తయారు చేసుకోవాలని కోరుతూ నేను ఈరోజు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ అందరు తీసుకోండి. COVID-19 ఎవరికి వచ్చిందో వాళ్ళు తీసుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటే ఈ తెలంగాణ దేశం లీడర్ అనేది బలపరచండి. మీకోసము నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా అన్ని సలహాలు ఇచ్చి ఎప్పటికప్పటిల్లా ఏం చేయాలనేది చెప్పుకుంటూ వచ్చి నేను మీకోసము ఎప్పుడు ఉంటాను. కాబట్టి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను.